So, good morning student. This is my third lecture on biphasic liquid dosage form suspension. So, in today's lecture, we are going to discuss component of suspension formulation. What are the components required to formulate the suspension? The main component of any suspension are insoluble solid drug particle and liquid medium. We require an insoluble solid particle and in the liquid medium. This is the basic requirement of your formulation of your suspension. First of all, we discuss wetting agent. Wetting agents are added in suspension to reduce the interfacial tension between the solid particle and dispersed liquid. Interfacial tension means there is a space between solid and liquid which has been reduced by the wetting agent, and if you are the reading, there is a closeness will be increased, so wetting will be provided. Then hydrophilic solid particles are easily wetted by water, which hydrophobic particles are not. Those are the water loving molecule are easily wetted, for water hating molecule are not easily wetted by the wetting agent. However, hydrophobic particles are easily wetted by non-ionic non-polar liquid. ठीक है, हायड्रोफोबिक पार्टिकल जे आहेत हे नॉन पोलर लिक्विड जे आहे, नॉन पोलर लिक्विड म्हणजे इट हॅज अ सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी of your hydrophobic particle. It has a same electronegativity. It means that like dissolves like. Wetting agent work by reducing the contact angle and interfacial tension between the dispersed phase and dispersed medium. What wetting agent does? Wetting agent reducing the contact angle, or there is a decrease in interfacial tension. Decrease the interfacial tension. It also closeness will be increased. Closeness will be increased. There is a wetting will be happen. Non-ionic surfactant, that is non-ionic surfactant, it containing no charge. Example is twin. Cationic surfactant, phosphatidylcholine, it having the positive charge. Anionic surfactant, it containing the negative charge. Docosate sodium, sodium lauryl sulfate. Amphoteric surfactant, cocamidopropylene aminum bentonite, it containing the positive as well as negative charge. Hydrophilic colloids, example acacia and tragacan, it has a hydrophilic colloids. Hydrophilic colloids are used to coat the hydrophobic drug particle on one or layer than one layer to provide hydrophilicity to drug particle to facilitate the wetting. It has a property of your hydrophilic colloids. It coat over the hydrophobic drug, and it provide the coat over the hydrophobic drug, and also has the facility to increase the hydrophilicity of your drug. Then foculating agent. Second is foculating agent. Foculating agents are the suspending agent which help in entrap the particle and reduce the sedimentation of your particle. It has a property to decrease the interfacial tension. If decrease the interfacial tension, it has a decrease the sedimentation rate. The best approach to prepare stable suspension in acute control focculation of particle. There is for preparation of stable suspension, you must have to know, or you must have to study about the control the focculation. If focculation is uncontrolled, it gets to form a defocculated suspension. That should be you have to control with the help of focculating agent. Control focculation of particle is achieved adding focculating agents such as electrolyte, surfactant, and molymer. If you want to control the focculation, focculations means there is a formation of foccule in the network form or loosely aggregate that you have to control. If you are not controlled by the focculation, it get to defocculated state, and therefore the focculation suspension will be not happen. That's why you have to study the control of focculation. In that there is a electrolyte, surfactant, and polymer. Electrolytes are added to flock the drug particle. When you are going to adding the electrolyte, it has a property to formation of a flock of drug particle. It means that there is a closeness increase, and is also from the flock in the loosely bound particle and has a network like structure, closely aggregate of your particle. Electrolytes act as a flocculating agent by reducing the electrical barrier between the particle, thus decrease the zeta potential. ठीक है,
आता इलेक्ट्रोलाइट काय करतं, इट ऍक्ट्स ऍज अ पॉप्युलेटिंग एजंट अँड रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल बॅरियर. इलेक्ट्रिकल बॅरियर जो आहे दोन आयन मधला तो कमी करतं. त्या दोन आयन मधला जर कमी केला तर क्लोजनेस वाढतं. क्लोजनेस वाढवलं तर ते जे वीक बॉन्ड एकत्र येतात, म्हणजेच आपल्याला जे पॉप्युलेटिंग सस्पेन्शन अचीव्ह करायचं ते होतं. जसं की आता बघूया आपण डिक्रीज द झिटा पोटेन्शियल. आता ते काय म्हणतात की डिक्रीज द झिटा पोटेन्शियल. आता झिटा पोटेन्शियल म्हणजे काय ते आपण बघू. हे ड्रग आहे, ड्रग वरती ड्रग कंटेनिंग द निगेटिव्ह चार्ज, आणि जे तुमचं सरफेस आहे ड्रगचा ते काय करतं की तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज ऍब्सॉर्ब करतं आणि एक स्टेबल फॉर्म तयार करतं. त्यानंतर दुसरी लेअर आहे ज्यामध्ये निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. ही झाली एक दोन लेअर. त्यानंतर जी तिसरी लेअर आहे त्यामध्ये इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन असतं, त्याला म्हणतात न्यूट्रल फेज. आता जे तुमचं पहिलं ड्रग आहे त्यानं जे पॉझिटिव्हली चार्ज अक्वायर केलेले आहेत, अडॉप्ट केलेले आहेत, त्याच्यातलं जे पोटेन्शियल आहे आणि जे तुमची थर्ड लेअर जी बनली आहे न्यूट्रल, याच्यातला जो डिफरन्स आहे त्याला म्हणतात झिटा पोटेन्शियल. आता हे झिटा पोटेन्शियल जर आहे, पॉझिटिव्ह आयन्स जर तुमच्या ड्रग पार्टिकलवर वाढले आणि जर तुम्ही त्याला शेक केलं तर इट गेट्स रिपेल करतील. म्हणजेच रिपेल जर केलं तर ते काय होतील, जर इन्क्रीज केलं तर ते डिफोकुलेटेड स्टेट मध्ये जातील. डिफोकुलेटेड स्टेट मध्ये गेलं तर इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टी सॉन होईल, आणि ती जी इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टी आपल्याला होऊ द्यायची नाही, म्हणून यू हॅव टू डिक्रीज द झिटा पोटेन्शियल. आता डिक्रीज द झिटा पोटेन्शियल जर केलं तर डिक्रीज झिटा पोटेन्शियल मध्ये पार्टिकल चार्ज जो आहे तो आपण रिड्यूस केला. पार्टिकल चार्ज जर रिड्यूस केला तर क्लोजनेस विल बी इन्क्रीज. तो क्लोजनेस हा वाढेल, त्यालाच म्हणतात झिटा पोटेन्शियल. द फोकुलेटिंग पॉवर इन्क्रीज विथ व्हॅलन्सी ऑफ द आयन. Example, calcium ion more powerful than the sodium ion because the valency of calcium is 2 whereas sodium has a valency 1. आता फोकुलेटिंग पॉवर जी आहे ते व्हॅलन्सी जर जास्त असेल तर त्याचा जो फोकुलेशनचा जो पॉवर आहे तो जास्त आहे, म्हणजे ऍक्सेप्ट करण्याची शक्ती जी आहे कॅल्शियम मध्ये जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू युअर सोडियम. वेरियम कॅन बी इझिली डोनेट टू 1 इलेक्ट्रॉन whereas calcium accept the 6 electron from this complete the octet. This is your कन्सेप्ट. त्यानंतर आहे सरफॅक्टन. आयन Q80 नॉन आयनिक सोडियम लॉरिल सल्फेट सरफॅक्टन आर यूज टू कंट्रोल द पॉप्युलेशन. आता ठीक आहे, ऑप्टिमम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सरफॅक्टन ब्रिंग डाऊन द सरफेस फ्री एनर्जी बाय रिड्युसिंग द सरफेस टेन्शन. ठीक आहे, आता सरफॅक्टंट हॅव अ स्ट्रक्चर. सरफॅक्टंटचं स्ट्रक्चर कसं आहे की इट हॅज अ हेड अँड टेल. आता हेड कंटेनिंग पॉझिटिव्ह चार्ज, टेल कंटेनिंग निगेटिव्ह चार्ज. आता हेड काय करतं, रिपेल करतं. ठीक आहे, पण जो निगेटिव्ह चार्ज तुमची टेल आहे इट फॉर्म अ नेटवर्क टू द युअर ड्रग्स, आणि ते एक नेटवर्क फॉर्म करतं. आणि नेटवर्क जर फॉर्म केलं तर ते क्लोजनेस जे आहे तुमच्या दोन पार्टिकल मधलं ते वाढतं. आणि आपल्याला जे पॉप्युलेशन सस्पेन्शन बनवायचंय आपल्याला तेच करायचं की दोन पार्टिकल जवळ आणायचे, आणि दोन पार्टिकल जर जवळ आणायचे असेल आणि नेटवर्क फॉर्म करायचे आणि ते गेट EDG टू EDSPER. दिस इज बिकॉज मेकॅनिझम ऑफ युअर surfactant done. त्यानंतर between liquid medium and particle therefore lose the aggregate. Then polymer, one part of the chain adsorb on the particle surface while other projecting out of the dispersed media. Bridging between this portion led to the formation of focules. ठीक आहे, आता पॉलिमर जे आहे, पॉलिमर कंटेनिंग लॉंग चेअर स्ट्रक्चर. आता वन एंड ऑफ द चेन काय करतं, adsorb over the your particle and other is from the network like projection for the preparation of your फोकल. जे आपल्याला फोकल्स बनवायचे आहेत त्यासाठी ते हेल्प करतं, जे की सेकंड एंड जो आहे तुमचा तो प्रोजेक्ट होऊन डिस्पर्स मीडियम मध्ये प्रोजेक्ट होता आणि तुमचं नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर जे पाहिजे ते आपल्याला फॉर्म होतं. त्यानंतर ब्रिजिंग द बिटवीन दिस पोर्शन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोकल. नॅचरल एजंट अॅनिमल सोर्स जिलॅटिन, प्लांट सोर्स अकाशिया, ट्रॅगाकान. त्यानंतर आहे मिनरल सोर्स, एक्झाम्पल बेंटोनाइट, कॅओलिन. सेमी सिंथेटिक एजंट हायड्रॉक्सी इथाइल सेल्युलोज, सोडियम कार्बॉक्सी मिथाइल सेल्युलोज, मिथाइल सेल्युलोज, मायक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलोज. सिंथेटिक एजंट कार्बापॉन, पॉलीविनाइल अल्कोहोल, पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, आयोडीन कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, त्यानंतर आपण बघूया डिफोकुलेटिंग एजंट. Defoculating agents are the foculating agent decrease the interfacial tension between the particle and liquid medium to achieve the defoculation. आता defoculating agent काय करतं, it has a property to decrease the interfacial tension. Interfacial tension जर वाढलं तर there is a decrease जर केलं तर there is a formation of focules. There is a formation of
individual entity. This is the function of your defocculating agent. Defocculating agent increase the zeta potential, therefore individual particle is dispersed. जसं की आपण बघितलं की बाबा ज्यावेळेस झिटा पोटेन्शियल होतं त्यावेळेस पॉझिटिव्ह आयन जर वाढले तर पॉझिटिव्ह आयन काय करतात, इट रिपेल्स करतात, म्हणजेच इंडिव्हिज्युअल इंटायटी फॉर्म होती, म्हणजे डिफोक्युलेटेड सस्पेन्शन फॉर्म होतं. त्यानंतर बघूया सॉल्व्हंट अँड को सॉल्व्हंट. द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्व्हंट इन सस्पेन्शन आर डिस्टिल वॉटर और वॉटर अल्कोहोल मिक्सचर. मोस्ट वाइडली यूज जे पॉट होतं ते वॉटर आहे आणि वॉटर अल्कोहोल सिस्टम. The mechanism by which provide the wetting in they are miscible with water and reduce the liquid interface. When you are going to adding the solvent in the co-solvent or solvent in the preparation, it has a property to reduce the interfacial tension. Interfacial tension जर कमी झालं तर वेटिबिलिटी किंवा जी तुमची क्लोजनेस आहे पार्टिकल टू लिक्विड याचं जास्त होतं आणि तेच आपल्याला सॉल्व्हंट अचीव्ह होतं सस्पेन्शन फॉर्म्युलेशनसाठी. त्यानंतर बघूया स्ट्रक्चर ऑफ व्हेकल. स्ट्रक्चर आर द also called as a thickening agent or viscosity enhancer. आता काय आहे की स्ट्रक्चर ऑफ व्हेकल इट डिपेंड अपॉन द इट हॅज अ प्रॉपर्टी टू इनहान्स द थिकनिंग एजंट आहे किंवा विस्कोसिटी वाढवतं. स्ट्रक्चर व्हेकल कंटेनिंग द थिक्झोट्रॉपिक पॉलिमर लाईक आकाशिया विथ सुडोप्लास्टिक नेचर. This polymer form a three-dimensional gel network structure which entrap the particle in order to avoid the particle settling. ठीक आहे. आता पार्टिकल काय करतं, इट हॅज अ प्रॉपर्टी टू फॉर्मेशन ऑफ युअर थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर लाईक अ जेल लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म करतं. जेल लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म केलं तर इंटरप्शन ऑफ जे पार्टिकल ऑर्डर आहे ते कमी होतं. ठीक आहे. त्यानंतर आपण एक शब्द आला आहे सुडोप्लास्टिक नेचर. आता सुडोप्लास्टिक म्हणजे काय याचं आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. त्यानंतर तुम्ही आपण घ्या आता पॉलिमर. व्हेन वी आर गोइंग टू ऍडिंग द पॉलिमर इनटू द वॉटर. व्हेन वी आर गोइंग टू ऍडिंग द पॉलिमर इनटू द वॉटर. ज्यावेळेस तुम्ही पॉलिमर हे वॉटरमध्ये ऍड करता त्यावेळेस इट हॅज कंटेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप. आता हे स्ट्रक्चर कसं आहे, इट कंटेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप. त्यामध्ये लार्ज नंबरचे OH ग्रुप असतात. दॅट OH ग्रुप हॅज अ प्रॉपर्टी टू ऑब्झर्व द वॉटर. त्यानंतर ते काय करतात की पॉलिमर ऑब्झर्व करतात वॉटरला. जर ते वॉटर ऑब्झर्व झालं तर इट गेट स्वेल आणि त्यानंतर ते पॉलिमर स्वेल होतात. स्वेल झालं म्हणजे वॉटरचं पर्सेंटेज कमी झालं आणि विस्कॉसिटी जी आहे तुमच्या मीडियमची ही वाढली. ठीक आहे. दिस इज द फर्स्ट थिंग. आणि सेकंड थिंग, ज्यावेळेस तुम्ही शेकिंग करता किंवा फोर्स अप्लाय करता त्यावेळेस इट हॅज अ प्रॉपर्टी लूज द वॉटर. ज्यावेळेस तुम्ही शेकिंग करणार किंवा हाणणार त्यावेळेस जे होल्ड केलेलं वॉटर आहे तुमच्या पॉलिमरनं ते पॉलिमर ते वॉटर सोडून देतं. वॉटर जर सोडून दिलं तर विस्कॉसिटी ही कमी होते. विस्कॉसिटी जर कमी झाली तर फ्लो रेट हा वाढतो. दिस फेनॉमिना इज कॉल्ड ॲज अ सुडोप्लास्टिक नेचर. आणि तेच आपल्याला फोक्युलेशन सस्पेन्शन जे आहे ऑप्टेन करण्यासाठी यूज करायचंय. आधी ॲग्रिगेट बनवायचंय आणि ज्यावेळेस आपल्याला लागेल त्यावेळेस पुन्हा ते रिडिस्पर्स झालं पाहिजे. दॅट विल बी अचीव्ड विथ द हेल्प ऑफ पॉलिमर. त्यानंतर आहे को सॉल्व्हंट. सम सॉल्व्हंट विच हॅव द विस्कॉसिटी अँड को सॉल्व्हंट टू इनहान्स द विस्कॉसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम. एक्झाम्पल प्रोपिलिन ग्लायकॉल. असे सॉल्व्हंट की दे आर यूज ॲज अ विस्कॉसिटी इनहान्सर म्हणजे विस्कॉसिटी वाढवतात. त्यानंतर पाहूया सस्पेंडिंग एजंट ऑर थिकनर. Use of viscosity enhancer is one of the approach being suggested to enhance the viscosity of suspension, reduce the particle settling. That is example is acacia and tragacan. असे सस्पेन्शन एजंट आहेत जे की तुमचं विस्कॉसिटी वाढवतात. विस्कॉसिटी जर वाढवली तर पार्टिकल साईज सेटलिंग कमी होतं. त्याचंच एक्झाम्पल जर असेल तर अकाशिया आणि ट्रॅगाकांत आहे. त्यानंतर बघूया बफर. बफर आर द सोल्युशन फॉर द सस्पेन्शन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन pH व्हेन ऍसिड ऑर बेस इज ऍडेड. ठीक आहे. ज्यावेळेस आपल्याला जे रेजिस्ट म्हणजे इट मेंटेनिंग द pH ऑफ युअर सोल्युशन. व्हेन वी आर गोइंग ऍडिंग द ऍसिड ऑर pH इन द सोल्युशन इट हॅज द नो चेंज इन pH. Osmotic agent. Osmotic agents are able to produce the osmotic pressure compared to the biological fluid. When we are going to prepare the isotonic solution, that time we have to add the osmotic agent for the maintaining of the osmotic pressure equal to the blood fluid or across the biological membrane. Example dextrosodium chloride. त्यानंतर आहे प्रिझर्वेटिव्ह which prevent the growth of microorganism added to the suspension. Sweetening agents are used to masking the bitter taste of drug particle. Flavoring agents are added incorporated to increase the patient acceptance. Example ginger, anise oil, vanilla. त्यानंतर आहे कलरिंग impact prefer the order to formulation, thus it add the identification of your certain product. Only color approved by the regular agency, particularly country, are used. These are the main ingredient. Humectant absorb the moisture and prevent the degradation of drug which sensitive to the moisture. Example propylene glycol.
ह्युमॅक्टन जर तुम्ही ऍड केले तर डिग्रेडेशन जे मॉइश्चर पासून होतं त्याला तुम्ही प्रिव्हेंट करू शकता. टोटल क्वांटिटी ऑफ ह्युमॅक्टन शुड